ನೀವು ಬಿಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ನು ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Gamble. ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್. I come to an understanding from you that these are all inflated bids. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಸರ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೀವೇ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು 4 lakhs ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಒಂದು 12,000 rupees ವಸ್ತುನ 18,000 rupees ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್? ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ 18,000 rupees. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ 10,000 rupees. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 yearಗೆ 2 yearಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಬಂದೆ, ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ನಾನು ಹೂ ಅಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 20 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ BDA is rejecting it. No telling comments. that So the local guy has given an exact answer saying that ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ AC ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, 10 lakhs is doesn't to me, I have taken the site. That's very positive to note, sir. Welcome to one more exciting video, and this video is very important video because this video we are going to talk about a lot of stuff related to the BDA e-auction. Not only the recent re-auction, whatever auctions have taken place from the beginning of 2024 to till now, maybe about a 1 year period, we are going to discuss about that. And to discuss about that, we have our specialist, as usual, Mr. Satish. You would have met me and Satish in our office. Many of our investors, clients will know about us. For the newcomers, Satish is a veteran when it comes to the BDA localities, let it be Manashankari, Anjanapura, Visheshwara layout, Kempagoda layout, or even the older areas. So he's been in and out of the BDA office throughout his real estate career. So with that expertise, he's going to give us a lot of insights, and especially this video is going to be a very good video. I'm going to expect certain shocking truths about this BDA e-auction. So with that note, I would request you to watch this video until the end. And my name is Balaji Badrinath, and I welcome you to our channel today. And we are part of Coldwell Banker, the global real estate giant. And if you're new here, please click the subscribe now button and tap the bell icon so that we can notify you whenever we post such lovely videos. Sir, welcome to our show. Swagata, suswagata. Thank you, sir. And sir, what is happening with BDA e-auction? We should accept that, yes, just for a context, share markets are going down, auction prices are going up. You can say Mount Everest. So we are seeing BDA e-auction sites fetching record-breaking prices. And, what are the factors? Why the surge? And especially when compared to the prevailing market price, why there is what you can say, kolaveri? What is happening in the market? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹೈ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಬೋವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಿಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್, ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೈ. ದೇರ್ ಆರ್ several 7, 10, 20, 30 people are participating in each site. The reasons are not very sure ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ, ಇದೊಂಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಈ ಸಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದೇ ಸೇ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ 5 to 6 ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೈಟ್. So 4 lakh is gone. Go the 4 lakhs. ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸಿ ಆನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
when they're receiving the advice letter saying that you have to pay 25% and the total value is this much, they foregoing the 4 lakhs. ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮೆನಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್, ಲೋಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ರೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸರ್, ನಾವಾಗಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, about 98% of client who are participating in auction, they are know how to check the prices. ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ನು ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 147 ಸೈಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ 147 ಸೈಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಬಿಡ್ಡರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಡ್ಡರ್ ಸೈಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ 27 or 28,000 rupees per square feet. ನಿಮ್ಗೆ ಜಯನಗರಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ನಿಮಗೆ ಬಂಚ 6 ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ 28,000. ಅದು ನಿಮಗೆ 20,000ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 20,000, 18,000ಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಬಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. BDA ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈವನ್ ದಟ್ FM ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 3-4 years ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹೈ. ಈ 3-4 years ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾವ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ FT ಪ್ರೈಸಸ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ನಾವು BDA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ BDA ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್, ರೀಸೇಲ್ ಸೈಟ್, ಅಲಾಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 times ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಲೆಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೀಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆ 300 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಯು. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 6 ಬ್ಲಾಕ್ 3rd ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ ಅದೇ 20-30 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 775. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ 18,000 rupees. 700 ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 12,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 13,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ 60 feet ರೋಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 12,500 rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸರ್, 60 feet ರೋಡ್, ಕಾರ್ನರ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ದೊಡ್ಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 20, 30, 90 lakhs, ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ BDA, ದೇ ಫೀಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್. ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಅವರು ಮಾಡಿ 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 ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅವರು 70 lakhs ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, 90 lakhs ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅವರೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 5 lakhs 10 lakhs ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ 90 lakhs ಹೋಗಿರೋದು ಏನೇನು ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, 75 lakhs ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ 4th block ಅಂಡ್ 3rd block ಬನಶಂಕರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಸೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 72 lakhs 75 lakhs. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರೈಮ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಸೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರೀಸೆಲ್ಲರ್,
ಓನರ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಓನರ್. ಇವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಥರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಓನರೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ BDA ಆಕ್ಷನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು, ಮೀ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ವುಡ್ ಎ ವಾಚ್ ಆರ್ ಫೋನ್, ಯುಲ್ ಗೋ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಆಪಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಡೇ ಹೋದ್ವಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1 lakh rupees, ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮೋರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೀವೇನೋ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 18 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಎ ನಂಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 20 units ಫಾರ್ ಸೇಲ್ minimum. Sir, at least 30% lesser than price. At least 30% lesser than price. I'll give you 20 units right now, starting from 30-40, 20-30, 50-80. I'll give you at the price of 11,000 rupees. ನೀವೇನು 60-40 ಬೈ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, 50-80 ತೊಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರು ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ. So, I come to an understanding from you that these are all inflated bids. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು? Yes, sir. Definitely, yes. So, maybe the psychological factor that it is a government backed, it's official, it is direct, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ it's direct from BDA, first allotee. Is it that perceived notion is making people to bid higher bids or inflated bids? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್, yesterday I was seeing some things. They said more than their requirement, they wanted to show that we bought the property. They wanted to show we bought the property in auction, saying it is a very premium thing. ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀಸನ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಲಾಸ್, ನೋಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಲಾಸ್, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಸ್, ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸರ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೀವೇ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. ಸರ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬೈ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೀಸನ್ ಏನು, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯು. ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇದೇ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ BDA is saying, but the ending price we have to say. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ದ ಹೆವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬಿಡ್ಡೆಡ್. ಯಾರೂ ಒಬ್ರು ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೇ ಮೇಡ್ ದೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಟೇಕನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಯಾರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೇ, ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಪೇಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ನೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವ್ರು 4 lakhs ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ FOMO, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸರ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ, ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 10 pieces ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಥವಾ 100 pieces ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ವೈ ಟು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್? ಎವ್ರಿ 2 months once ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಬನಶಂಕರಿ 6 stage, ಅಂಜನಾಪುರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 lakh sites ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ BDA ಅವರು ಹೊಸ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲೇಔಟ್. ಮೈಸೂರು ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬಿಡದಿ, ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ closely 9,000 acres they are acquiring as a smart city. There are so much of things to invest. Why I ನೀವು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೀಸನ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ರೈಟ್, because I want to dig and find out the reason from you. So yakandre we both have met thousands of customers. Call out the people who have got the site at the FT price and we have to interview them. Sir, why you pay? What is the reason that you are paying so much price? Sir, ನಾನು ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. I know that. ನಾನೇ ಆ ವಸ್ತು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. I need to understand what is the reason they have paid 18,000 rupees or what is the reason they have paid 28,000 rupees.
ಓಕೆ, ಇದು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಸರ್? ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಂದು 12,000 rupees ವಸ್ತುನ 18,000 rupees ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್? ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌ ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಶೇಪ್ ಅಪ್? Is it a bubble? Is it an inflated? Of course, we spoke about inflated bids. Is it going to reshape the market, or is it not going to impact? What is your opinion? ಸರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸೇ ಲೈಕ್, ನೋಡಪ್ಪ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 28,000 ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್, ಎಲ್ಲೋ ಮೈಯಾಸ್ ಹತ್ರನೋ SLV ಹತ್ರನೋ BDA ಹತ್ರನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಟಾಕ್, ನೋಡು 28,000 ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಹೌದು. ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಓನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್. So resale market is going to shift. Resale market ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೈಟ್, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 28,000 ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಆದ್ರೂ 25 ಬರುತ್ತೆ, 26 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ. ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಆಕ್ಷನ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಬೌಟ್ 7,000 or 8,000, 6,000 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ 28,000, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ 18,000 rupees. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ 10,000 rupees. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಬೇರೆ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ 18,000 rupees. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ 18,000 rupees. ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10,000 ಇರೋದು ಅಂತೀರಾ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಬೌಟ್ last 4 years, the market is, real estate market is too much rising. Boom. But last from 4 months, 6 months, and the present markets are, kind of stable or little bit 5-10% slow. Scary. If you say the apartments marketing or any commercial marketing. Developers have started coming out with 80-20, 90-10 payment. When they say in automobiles all naven heltivi antandre, when they started giving discounts. Yeah. When they started giving financial options, that means they need to sell compulsory. Yes. Because stocks are piling up. Markets are down. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they need to show the sales ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಗ್ರೇಡ್ A ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಲೈಕ್ USA, UK, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೋದ್ರೇನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎಂಡ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್, ಯು ಶುಡ್ pass for 10 minutes, sit and study, then you go on a bid, then you go on a investment. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ, ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ 6 months, 8 months or 1 year in the stock market. They are all stuck. Yes. They are all at least stuck for 2 years. 70-80% reduce ಆಗಿದೆ ಸರ್. 50%. Say about 40-50% at least. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು 5 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 6 months ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ 1 year ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You are invested 5 crores. Now your portfolio is running at least 4 crore. Don't go 2.5 or 2. ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನಾವು. At least 4 crores ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then your capital is got stuck. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ದಟ್. ಐದರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಡ್ಜ್ ದ ಫಂಡ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು 5 crores ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. Imagine the number of people has invested. Right. 5 lakhs, 10 lakhs, 5 crores, 10 crores. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಡ್. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಲಾಂಚಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ತುಂಬಾ ಹೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೈಕ್, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್. ಲೈಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಔಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫ್ಟರ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ನೀವು ವಿಧಾನಸೌಧೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ 40 kilometers. ದೇರ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ವೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ 7.5 8,000 rupees ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಅಗೇನ್ 3 to 4 years ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಜ್. ಐದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಐದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. Sir, coming back to the auction bid prices comparison, comparing the resale market versus the auction prices, there is a significant gap. Yes. You, me, the viewers, the participants, those who are won, they all will agree. What is the consequences in the future, and what is the potential risk for such buyers who have done inflated bids? ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. Risk ಅಂದ್ರೆ See, ಈಗ either, we spoke thing- about share market. one thing I am going to say, I have purchased the property, I have paid about 3 crores ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು 3 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Correct. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೀಸೆಲ್ ನೌ. Exactly. You cannot resell. Lock That is the example of I said about the stock market. Right. You are invested 5 crores, now the portfolio at 4 CR. ನೀವು ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು 5 crores ಮತ್ತೆ 5 crores ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 years. Right. ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ 3 crores ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 2.5 crores ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು 3 crores ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು. BDA ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು. BDA ನಲ್ಲಿ there is no withdraw. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಮ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, it's a one day. ಬೇರೆ ಓನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ನನಗೇನೋ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಂಗೆ ಸೈಟ್ ಬೇಡ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಬರ್ಬೋದು. Right. BDA ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Right. ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೀಸೆಲ್. Right. ಅದು ಒಂದಾಗತ್ತೆ. Right. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So the risk is the amount of time you are going to be locked Yes. with the particular property. Yes, So it cannot be a liquid asset. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. Hmm. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ Unless until you are ready to sell it at a loss. there is a investor and there is a end user. Hmm. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. End ನಾವು user ಮನೆ ಏನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್, ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಬೇಕು, ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಹತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಹವ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್. ಸರಿ. ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ನೋ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯು ಹವ್ ಪೇಯ್ಡ್ FT ಪ್ರೈಸಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ 2-3 ways. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು 5 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 months ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 yearಗೆ 2 yearಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಥಿಂಕ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೌ, ಟೂ ಗುಡ್, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ನಾಟ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಈವನ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಸರ್ಜಾಪುರ್ ರೋಡ್, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಔಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅದರ್ ಬಿಡದಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಲೈಕ್ ನೆಲಮಂಗಲ, ತುಮಕೂರು, ಆರ್ ಕನಕಪುರ, ಮೈಸೂರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್, ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಓಪನ್, ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೆಫ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Got it. Basically, how does the liquidity of BDA sites compare to all these other properties, sir? Whatever properties we ವೆರಿ ಈಸಿ ಸರ್. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಬಿಡದಿದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಲೇಔಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದು BDA ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ರೀಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? Resale market is slow. If you say Biddi, the resale market is slow. If you say Sarjapur, resale market is okay. If you say Devnalli, resale market are very fast. You can sell it like this. You have any property in Devnalli, like in a recognized and a good layout, a gated community layout, you can sell it in 2 hours. Not a big thing, because the market is very different there. Even ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜನನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರೆ. ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್. ಎಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, when you comparing to other market versus BDA e-auction market, BDA e-auction means only BDA that earlier they have done the layout, they are selling their units directly. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
people are buying at, extremely high price. Extremely. Not okay, 1 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 2 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. They're paying, if the market value is 1 CR, they are paying almost 130, 140. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಹೈ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ 1 year in 2 year, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಇದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇ 1 crore ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು Devanhalli, okay, say about Prestige is doing a layout, either Shobha is doing a layout, they are making any villa things, either they are doing one kind of township thing, they will give you 3 years payment plan, 4 years payment plan, until the day your payment 100% has done, whatever the price you have taken, it will get doubled. But Sir, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, you have to make 100% payment within 2 months. No, the idea is to compare the BDA auction price versus the resale market within the same layouts. Yes. So, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ which are all the layouts which have experienced auction and which have got maximum bids? ಸರ್, ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಬನಶಂಕರಿ 6 stage. Sentimentally, Banshanga 6 stage, everybody wants piece of land there, but they paid too much. Too much ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, commercial they paid 28,000 approximately, and the residential they paid kind of semi-commercial residential they paid 18,000 rupees. ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, all the properties ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, for all the property they paid heavy only. All the properties. 30% heavy is what you are saying. 30% heavy. Definitely I say 30% heavy. When already the other properties are available, they're still paying more price. Okay, got it. So ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಷನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತರವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಸೇವ್ಡ್ ಅಂಜನಾಪುರ, ಬನಶಂಕರಿ ಆರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅನ್ 80 feet road, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೋಡ್, ಆರ್ ಇನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೋಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂಜನಾಪುರ, there is about 30-40 different real estate offices are there. You go as a buyer, you ask for them, sir, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಷನ್, ಕಮ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆಡ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್ ಸರ್, ನಾನು ಈ ಸೈಟಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್, I understood. I wanted to stop you there because this is too much of hard work. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. For this one local guy has given exact answer saying that, ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, 10 lakhs is doesn't to me, I have taken the site. Okay, so viewers, I think enough of talking about the reasons why people had bid heavy bidding, inflated bids, why they did, what is the psychology behind it, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಾಡಾಯಿತು. So for the listeners who are considering investing in real estate, what are some of the key advantages of exploring the market, especially in the light of all these auction prices going up? ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಸರ್, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯು ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಸರ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ on 50% they'll give a data, not 100%. If you say in a magic bricks, they say Banshangiri available at 6,000 ಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ 6,000 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you go to the same BDA website and the auction website, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 2 years ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Compare the basic price what BDA has given. Basic price in 2022, what basic price, and 2024 what is the basic price, 2025 what is the basic price. Basic price ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay, now the same market has got doubled in last 2-3 years, like all the BDA layout what we are recommending. So BDA is keeping up with the market. BDA is keeping up with the market, but they are slow, but bidders are very fast. Bidders are very fast. They are like next list ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ they are waiting in the BDA. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 months ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ನೀವೊಂದು 2 months ಅವರ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ,
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ರ ಇದೆ, ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮನಿ ಟು ಗ್ರೋ. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನೀವು BDA ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. Okay, sir. Very, very important question. What are some of the due diligence steps that buyers should take when evaluating the resale properties? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಥರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ 30 ಜನ 40 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್, ಓಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, BDA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀದೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಒಂದೇ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೀಸೇಲ್ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ತಲೆನೋವಪ್ಪ, ಓಡಾಡಬೇಕು, 10 ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ ಸರ್? BDAನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಂತ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. BDAನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ BDA ಇಂದ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್, ಸೇಲ್ ಡೇಟ್, ಖಾತಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ BDAನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Then you going to put a public notice saying that I'm going to buy this, and majority of the people will go to bank loan. Bank verification ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If you need extra precautionary, you can put a board on the side saying that this property is being agreemented, then we going to purchase this property ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ A ಖಾತಾ, B ಖಾತಾ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಅದನ್ನು BDA ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದೇನಿರಲ್ಲ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, BDA ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. BDA ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ BDA ಇಸ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಓನರ್. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ because is there any negotiation opportunities in the resale market? Any flexibility is available? Because auction lilindo negotiation ಇಲ್ಲ. there is negotiation always upside. Only upscale. There is no downside. There is no price coming down in auction. ಸರ್, ರೀಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I had a meeting yesterday. I was quoting 1.70 crore. Buyer came. Buyer said 1.60 crore. Then we shake hand, we had a coffee. Okay, sir, you take 2 days time, I'll take 2 days time, we'll come back. There's still an opportunity is open. BDA auction ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟೈಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂದ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ missing out, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ರೀಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ and discuss with the family and discuss with again, this is a suitable price, now ತಗೋಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, you can come back. I recommend resale market is very good. I think for the benefit of the buyers, I think the auction has cleared some of the doubts, because when the purchaser go to the market, when they speak with an agent, real estate agent, to me or you, they don't trust easily ಅಲ್ವಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು MRP ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯಾರ್ಡ್ ಶೇಕ್, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ, BDA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಗೆ? ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಸದಾಶಿವ್ ನಗರ್, RMV, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಜಯನಗರ್, HSR, BTM, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ CBD ಏರಿಯಾಸ್. ಜಯಮಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ CBD ಏರಿಯಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಸ ಬಯರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಜಯನಗರವನ್ನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಸವಡಿಯೇ ಬರ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನವ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಂಜನಾಪುರ ಅಂಡ್ ಬನಶಂಕರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಐದರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಈ ಲೇಔಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸಿವಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ 10%. Either the owner will quote more, either the owner will quote less. That's the only difference.
ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕೋಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ. ಇವಾಗ ಅಂಜನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾವ್ದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ 15,000 ಅಂತ ಯಾರು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ 7,000 ಅಂತೂ ಯಾರು ಚೀಪಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 to 11,000 rupees ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬನಶಂಕರಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇಸ್ 10,000 rupees. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ 7,000 8,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ದೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ negative factors. Okay. For a long term investment, that is also very good. Right. I'm saying whatever the negatives we say, for about 8-10 years ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Right. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್. Right. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ 4th block or 7th block or 9th block ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಮನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಪಿಕಪ್ ಇದೆ, ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡಿಯಲಿ ಕಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 meeting, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2nd meeting, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3rd meeting. ಬೇರೆ ಓನರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ. ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ನೀವು 1 crore ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅವನು 95 lakhs ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 1 crore 5 lakhs ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್. But what is tough to accept and digest is the commissions. Because the purchaser ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ auction ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. In the auction you are paying more than the commission, 10 times 20 times more than the commission. If you go to the professional, they will save you so much of money. You are paying on 1 lakh or you are paying on 2 lakhs. Okay, consider somewhere will charge 2% or 3%. When you are paying 2% also, they will save you so much of money. Very simply said, but very simple. difficult to very simple purchases for them to accept and digest. You have to That's accept what I it, felt. sir. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟರ್, ಮೈ ಸನ್, ಸಂಬಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ವೈ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ಟ್ಯೂಷನ್, ವೈ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಮ್ 1 more ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್. ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಟ್. ಅವರು ಏನು ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. They are identifying the good property, they are identifying the legal documents, they will deliver a good property to you. You are paying a small amount. ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದೆ, ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ನಾನು ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಸಿ, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು 20 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ he will charge, not to press. Ship story. Yes, the ship story saying that where to hit and how much to hit. Okay. Otherwise ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, otherwise you have to entirely dismantle the ship and again you have to rebuild. Okay, that for that experience he is charging. Not only sir ನೀವು ಸೈಟ್ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ. To cut short your purchase cycle, short your purchase, to make every arrangements. Yes. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, you say you need ಖಾತಾ or you need EC, ನಾನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, half an hour ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. If you are going alone, you have to go to their shop, you have to give the documents, you have to explain why you need this very urgently, and again you have to pay the same money where you are going to me, you have to pay in the same office. Absolutely. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, through going through an agent or a mediator, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, over the phone call ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. For a 40 rupees, you have to pay 400 rupees. But in the urgent matter, your work will done. And you save the day. ಆ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. Got it. Sir, for the first time home buyers, it's going to be very complex. They are going to be clueless and they are going to come with a very limited budget. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ, the factors we are discussing and the areas we are discussing, I don't see they are very immature, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. When they are investing 1 crore rupees, when they are investing 2 crore rupees, they have a certain real estate knowledge. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂಜನಾಪುರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they have somebody already there, their friends or family they are residing there. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸರ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you go for a very good property. Don't compromise on the price.
go for a resale market, meet several owners and several agents and go for it. And first time investor ಆದ್ರೆ, if you are not building any house there, you are not going to resident there ಅಂತಂದ್ರೆ, don't go to 10,000 rupees market. I don't recommend. Okay. 10,000 rupees per square feet market ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. There are so much available in Bangalore. Right. About 5,000, 4,000. Right. Different areas. Not only I'm saying South Bangalore ಅಂತಲ್ಲ, different areas. There are so much of things are available. They have to come to office, they have to call somebody, they have to ask for it. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಡೇ ದೇ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸೊ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ವೆರಿ ಟಫ್ ಸರ್, isn't it? So I think purchases need to put that extra effort. ನೀವು ಹೇಳಿದ ವರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ 2015 to 2019 selling was very 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 difficult. Sellers are very desperately want to sell. ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2021 to 2025 sellers are very happy. They know I can sell it 100 times. ನಿಮ್ಗೂ ಮಾರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೂ ಮಾರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಆಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಸರ್ this is my property, you give me the price, I will decide I'll accept or not. Open bid. There are 4-5 people called, sir, I am seeing everybody's price, then I'll decide whom to give. Those kind of market is running now. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, go to resale market, take 1 or 2 months time, don't decide immediately, don't jump on. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. That's very positive to note, sir. Definitely I'll say, sir. Definitely I'll say. Okay. Sir, ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇ ಸೇ, ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಸರ್, ನನಗೆ 30-40 ತಗೊಳ್ಳೋತ್ರ 60-40 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿದು ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾಳೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು. ರೈಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯು ಪುಟ್ ದ ಸೀಡ್, ಪುಟ್ ಅ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕದು, ವಿಂಟರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಲ್ ಗ್ರೋ. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಸೇ 21, 22, 23 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಫೇಸ್. ತುಂಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ನೀವು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಾಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ. ರೈಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ನೋಟ್, ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್. Overall outlook for BDA auction in the upcoming months. Definitely BDA ದವರು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ auction ಪಬ್ಲಿಷ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ what is your opinion on this upcoming BDA auctions? Do you expect the prices to go up, or what is that you're looking at? ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ, don't pay more than double what BDA has given a basic price. Okay. Simplest way ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thumb rule. BDA is giving basic rate for every property. ಆ basic price ಮೇಲೆ don't pay more than 100%. If the basic price is 7,000 rupees, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಬೇಡ ಸರ್, you wait for it. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. We have more than 300 units ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. I have. ನೀವು ಯಾವ ಲೇಔಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂಜನಾಪುರ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರೇಶ್ ನಗರ್, 5th stage, 6th stage, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ರೈಟ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 resale units. ರೈಟ್. Simplest way I'm saying, don't bid double than the basic price. Right. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, 3 times 4 times ಹೋಗಿದೆ. Right. Viewers, I think you have got some of the best insights from our specialist Satish sir. And of course participate ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. There are some hidden gems that we know as an expert. If you come and talk to us, we will be able to help you out with those hidden gems, and you can participate, and we can at least limit your losses. See, that is more important. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖಾ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದು ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಗೋ ಓವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಬೇಡ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಟ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ
ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ನಾಗರಬಾವಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, HSRಗೆ ಇದು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ತಗೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಎ ರೀಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಿಮ್ದು ಪಕ್ಕದ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಸಮ್ವೇರ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ದೇವ್ ಟೇಕನ್ ಬನ್ಶಂಕರಿ, ಪೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ 17,000 rupees. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಮಗಳು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 17,000 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ಗಿದೆ, 12,000 rupees ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ದ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಇಸ್ BDA. ಈಗ ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೇ ಬಿ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ BDA is rejecting it, No telling comments. that No there's no comments. comment. No So comments. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಲ್ಲ, ರೀಸನ್. ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ BDA will the participant will not be upset or disappointed, sir? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, BDA has clearly said without giving you any reason, BDA can reject any bid or any amount. BDA ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, BDA ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ನ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ say reason and it is valid. They say same line, site number 102 gone for 15,000, same line, site number 120 gone for 9,000 rupees. They say why 6,000 rupees difference in a same line? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೈಟಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 15,000 ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೌ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹಾನರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಿಡ್ಸ್, ಬಟ್ no, we will not accept, as BDA will say no sir, actually 15,000 is the correct market rate. If you say in this block we have auctioned about 20 site, average price is about 9,000 rupees, so you are below 9,000 rupees. So the market is dangerously shifting towards an inflation because of bubble, because of the bubble, because of the buyers, because of we are only paying it, right? because we are only paying it. See, right. What we say, there is an average price saying it, highest price, lowest price. Average price ಗಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, they will not accept it. Right. Listeners will still have a lot of doubts whether to participate or not to participate, whether to buy in the auction or whether to buy in the resale market. But what we can promise is, me and Satish sir is always available in Jayanagar office. We can consult with you. We don't, of course, charge you for all our consultation. Site alli ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 to 10 o'clock. either ಬನಶಂಕರಿನೋ, ಅಂಜನಾಪುರನೋ, SME ಲೇಔಟಲ್ಲೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. And anything else you want to add, sir? See, sir, I will tell you only one example. There is always discounts in the market. There is an always discounted market. ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಆಕ್ಷನ್, BDA ಆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. So many factors. I'll become first owner. I can pay 100% by money. I can go full bank loan. And ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಗೋ 10 lakhs. ದೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ವೆರಿ 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 ಚೀಪರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೀಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಅದು ಎರಡನೇದಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ BE auction, in the BDA auction, please come to the office. I will give you the market price. Then you decide you want to buy more the price or less the price ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ. I am not against to BDA auction, but these prices are not favorable. These prices I am very against. ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. If I am seeing somebody is paying so much of money, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. We also bought so much of property, sir. 2015 ಅಲ್ಲಿ second 3 times auction ಆಗಿದೆ. I actually, for myself, I bought a property. Then for so many friends and family and my clients, I recommended so much of properties we have taken. We have taken at a good price. Say ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. BDA ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. At least a very reasonable price we have taken the prices. I recommend to explore the resale market. Okay. So please explore the resale market and ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನೋ ಏನೋ ಭಯ ಏನು ಹೇಳೋದು, there is no fear factor.
in the resale market when we are involved. And Satish sir ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್, ಬಟ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಸ್ 200-300 ಸೈಟ್ ಇರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ರೀಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು 100-150 ಸೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲೋ ನಂಬರ್ for any site which of your dimension, of your liking. I think we can match the requirement. Call ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, resale is also safe. And we will protect your interest in such a way that we will ensure that it is as good as you are buying from directly from BDA. See, I'll tell you what, if you say 2025 ಅಲ್ಲಿ about 300 sets BDA auction ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, more than 3,000 5,000 times ಅಲ್ಲಿ resale ಆಗಿದೆ. The resales are every day happening. Auctions are monthly, 3 months ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ resales are in every hours, resales are happening. Only thing they want kind of a premium property ಅಂತಂದ್ರೆ they're paying heavy price. I recommend to avoid that. First, you explore resale market. Come to site visit, meet the owners, take the document out, go to your advocate. If you are 100% confident, proceed it. Otherwise, you come to auction. Stick to the price, stick to the line. Don't jump in. Very wrong. Because market ತುಂಬಾನೇ stagnant level ಇದೆ sir. ತುಂಬಾನೇ stagnant level ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ we have almost 15 years we have seen the ups and downs. ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. If it is anything goes wrong in the market, this time is very tough. So your purchase needs to be strong. Very, very strong. And don't depend on any borrowed money. Don't depend on like you are going to double it, triple it ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. We are seeing so much of, not to scare, but we are seeing kind of ups and downs are going very thin line. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. So okay, so we will do all the heavy lifting. So with respect to the title verification ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಓನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓನರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು. So with that confidence, please call us and understand what are all the offerings available. We will try to match your family's requirement. Right now, sir, I have more than 20-30 units. Like very few in Banshangari. Very more properties in Kempegoda layout. Like too many properties I have. Very discounted price compared to market. I have very, very discounted price. 30, 40, 50, 80. I have very discounted price. Some are I have in Anjanapura. Like ನೀವು auction price ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ I'll give you 20-30% straight away discounted. Excellent. Straight away you take it today, sir. ನಾನು ಏನು advance ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ. You take a document, go to advocate and make the measurements, then go for buy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. We have that. Definitely can try. Okay, excellent. So 100 plus sites, BDA sites, discounted price 20-30% should motivate you. Please call and meet us at the site. We'll see you in our next video very soon. Thank you Satish sir. Thank you sir.